سطوة الأمن المصري في مقابل جبهة أخرى تريد أن تقنع هذه الجماهير أن اذهبوا هناك في طهران هناك الخطر، رغم إيران لا تستطيع إعلان الحرب على هذه الأمة. يعني قوى الممانعة، يعني مع الاحترام للجميع وهذه التسميات، إذا كنا نقول بأن مصر لم تفعل شيئا وقوى الاعتدال لم تفعل شيئا إن لم تكن تتآمل، قوى الممانعة ماذا تفعل الآن؟ قوى الممانعة هي التي أفشلت المشروع الأمريكي في العراق. هذا مشروع كان هدفه إعادة التي تظاهرت ضد النظام المصري وكما قلت. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة كأس الخليج 19 بمسقط أينما كنتم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالأربعة. في أوروبا هوت بيرد، في أمريكا الشمالية جالاكسي 25، آسيا ايجيا سات 2، في أستراليا انتلسات 8، وبنظام HD على القمر الصناعي عرب سات بالأربعة. لمزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني www.aljazeerasport.net. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسلم بيرضع وضع الابن كالحاكم والمواطن. اذا كنت انا انتقد اجدادي انه ما فعلوا شيء في نكبه 48، احنا في المستقبل ايش نقول حق عيالنا في نكبه 2008؟ ما وصلنا الخبر؟ لا والله وصلنا الخبر. شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة حزبية والمقاومة تعد ب45 صاروخا في يوم واحد. إسرائيل ترفض أي هدنة في غزة أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة الجزيرة في قطر، والتي سنتناول فيها ما يحدث في غزة على الصعيد الميداني والسياسي، ولإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من الهجمات الإسرائيلية على غزة. سينضم إلينا من دمشق في وقت لاحق من هذه التغطية أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة. أفاد مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارات جديدة على الشريط الحدودي في منطقة رفح الفاصلة بين مصر وقطاع غزة. كما أفاد مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية قصفت منزلا في حي النصر شمال غرب مدينة غزة يتبع لأحد قيادات أنور ناصر صلاح الدين الجناح المسلح لرجال المقاومة الشعبية. وقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي إلى 394 شهيدا، بينما هو الفلسطيني.
ورغم استمرار سقوط الشهداء وتنوع أشكال معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن كثيرين منهم عبروا عن إصرارهم على مقاومة إسرائيل بكافة الأشكال، وشددوا على أن قوافل الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا. مراسلنا سمير أبو شمالة يروي لنا بعضا من ملامح هذا الصمود الفلسطيني في يوميات أهل غزة. قطاع غزة لم تقتحمه الأحزان والهموم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، فأم جمعة عسفة فقدت 2 من أبنائها في غارة إسرائيلية واحدة بينما كانا في مكان عملهما وسط القطاع. ورغم حسرة الأم المكلومة إلا أن كلماتها كانت أقوى من المعاناة. اليوم كانوا إسرائيل احنا ما ناس طيارات احنا وجه الله، احنا معانا الله هو اللي بقاوا معانا، الملائكة بقاوا معانا، واحنا الرسول جاء وجوعونا ومنعوا كل شيء عنا حتى الهواء، لو قدروا علينا يمنعوه، لكن احنا صابرين نطبخ النار بناكل رمل بناكل ملح. أكد في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أن بقاء الانقسام سيقدم للعدو الإسرائيلي انتصارا بعد أن بقاء الانقسام سيقدم للعدو الإسرائيلي انتصارا بعد الانتصار، وسيمنع الأمة العربية من محاولة الفعالة في الاتحاد. ختاما ندعو الله جل قدرته أن يجمع قلوب الإنسان الدبلوماسية التركية لمناقشة الوضع في غزة. وشرع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بجولة بدأها من دمشق وانتقل بعدها إلى العقبة حيث بدأ لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يزور مصر والسعودية. وأفاد مراسل العربية في دمشق بأن الرئيس السوري بشار الأسد وأردوغان عقدا اجتماعا موسعا وبعده عقدا جلسة مغلقة. أتت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الحكومات العربية إرسال التبرعات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة More than a dozen other cable properties says its channels may go dark on Time Warner's cable service. كانوا حاطين الزينة بأمريكا لراس السنة. Companies are at an impasse over fees by بالشيطواش. channels carried on Time Warner's service. J'ai voulu que soit celle qui reprendra le travail. Celle qui reprendra le travail sera encouragée, valorisée, récompensée. حتى الامسيس حاطين خطاب طبعا. نو الامسيس ما بحطوش هيك شيء. هلا قد ينعرض. Nous réformerons l'hôpital dont les personnels sont admirables de dévouement et de compétence. La formation professionnelle indispensable pour que chacun ait la chance d'un emploi. Notre organisation territoriale, que tant de conservatisme ont rendu inextricable la recherche qui conditionne notre compétence. Je pense aussi à la réforme qui est nécessaire pour justice qui fait que tant de fils et de filles de familles modestes n'ont pas les mêmes chances que les autres. J'ai demandé que soit pris le temps de la concertation. Parce que prendre le temps de réfléchir ensemble, je pense enfin à la réforme de la procédure pénale, si importante pour mieux protéger nos libertés individuelles. La nécessité s'est faite jour plusieurs fois. Toutes ces réformes, je les mènerai avec le Premier ministre François Fillon et le gouvernement. Mais par une condition qui permettra à la France de se faire un monde qui se construit. Ainsi, nous deviendrons plus compétitifs, plus innovants. Et en même temps, nous préserverons les valeurs qui font notre spécificité, le travail, sans laquelle nous faire. Enfin, la France continuera d'agir en Afrique, en Asie et bien sûr au Moyen-Orient
où je me rendrai dès lundi, parce que c'est la vocation de la France de chercher partout le chemin de la paix. Mes chers compatriotes, la crise nous oblige à changer plus vite et plus profondément. Elle est aussi un défi. Ce défi-là, je vais le relever avec vous. شو بدك تجيبي بعد؟ انه ما هيدا هون للجيب يعني. ما انه هسه جبنا كل شيء يعني. انه جبت كل شيء. ما انت مرقتي وبريتي قبل شوي شو بتيجي؟ مطريقه ما تحط شيء. Nous allons sortir renforcer les écrits. C'est que je présente à chacun d'entre vous, mais vive la République et vive la France. Voilà pour les vœux à la nation du chef de l'État, implémenté cette année par d'autres personnalités politiques. Martine Aubry ou encore François Bayrou ont déjà une lettre. Ils n'ont pas attendu les vœux présidentiels pour déjà formuler les leurs en ligne. Dès lundi, le Parti communiste a choisi de clore une fin d'année morose par une touche d'ironie. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je le ferai tout simplement parce que c'est l'intérêt de la France. Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. François Bayrou considère le système capitaliste comme mort. Un modèle, vous le savez, sur les puissances financières, sur l'importance prise par l'argent dans la société. C'est vraiment un sens. C'est de dire difficile de trouver plus alarmiste. عملت لك في عندي شو وقت لانه ليك هودي راحوا ميتة. Chef de parti, ce sont les premiers vœux. عملت في عندي. Et du Premier ministre de tout le gouvernement pour continuer le travail de réforme, le travail de changement. Notre pays a beaucoup d'atouts. Les Français sont énergiques, créatifs. Ils ont envie d'une société qui soit plus juste. Et nous faisons des propositions de mieux avoir accès aux soins, à l'éducation, au logement, pour pouvoir préparer l'avenir avec plus d'espoir. Ségolène Royal attend 2 mois pour enregistrer son aider ce restaurateur à servir des repas aux plus démunis. Elle est annoncée en début de soirée pour une petite heure. Puisque l'on évoque la nouvelle année et les personnalités politiques, sachez que Simone Veil va recevoir un joli cadeau de nouvelle année, puisque l'ancienne ministre, membre de l'Académie française, va devenir grand officier de la Légion d'honneur directement, sans passer par le grade inférieur de chevalier. La nomination interviendra pour cette promotion du nouvel an. Le code de la Légion d'honneur a dû être modifié pour permettre la situation s'est beaucoup améliorée la journée sur le plan des intempéries. Le début de matinée a été marqué par la présence d'une bonne couche de verglas dans plusieurs villes de Lorraine, comme à Metz, où se déplacer à pied ou en voiture était périlleux, comme vous l'avez constaté. Les prochaines heures devraient être relativement plus calmes sur le plan météo. Et avec cette météo hivernale, quel regard portent les Français sur les plus démunis, ceux qui n'ont plus de toit? Nous nous sommes posé la question suite à l'appel lancé avant-hier par la ministre Dominique Lagrosse-en-Père et Guillaume Biel a pu constater que nombre d'entre nous ne sont pas au sort de cela. Certains se cachent. Une tente perchée dans les recoins les plus improbables de Paris. Pas besoin d'exposer ma misère au monde, j'ai ma fierté, c'est ce qui m'aide à rester en vie. Ces mots seront ceux de Diego, 56 ans, 10 ans de périphérique et 3 lettres sur un mappa. Pour eux, pour les gens, ouais, je suis pas un touriste hein, quand même, ils savent très bien que tu as bien. Pour eux, c'est important qu'ils le voient. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils vont cogiter un peu. Donc ils peuvent retrouver pareil que monsieur qui est là-haut. On a tous jeté un regard furtif ou baissé la tête, jusqu'à oublier parfois qu'ils sont là, installés depuis des mois, sur l'asphalte d'un trottoir. On ne sait pas quoi faire, on est un peu démunis. Les gens ils lui donnent, on lui sort de manger. Il dit, toi tu ne manges jamais rien, alors moi je te donne. On dirait comme ça, mais on n'a plus de travail, on devient comme eux. Au contraire, si on peut les aider, les soutenir, c'est ce qu'il faut faire. Ah non, 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 non. J'avais un frère alcoolique qui est décédé dans la rue, alors ça me fait beaucoup de mal. Et le fait qu'on suis allé à Clos-Abri et qu'à Palais-Canadien au 1, 2,
social, on a comptabilisé aujourd'hui plus de 50 appels, des passants qui donnent l'alerte. Un chiffre en hausse. Il y a une part d'angoisse à l'idée de laisser quelqu'un dans la rue quand il fait très froid, quand on rentre chez soi la nuit bien au chaud. Une part d'angoisse de mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il sera encore là demain matin? Diego réveillonnera en comité restreint, mais avec un sac surprise, champagne et foie gras offert tout à l'heure par une voisine. Ils vont donc faire. Mission de reconstituer un peu de lien social entre des convives souvent seuls. C'est le cas de ce réveillon solidaire organisé en Ille-et-Vilaine où se sont rendus Marthe et La cloche de l'église sonne déjà. Cette fois, c'est sûr, le canton du Coglay ne reverra pas le soleil avant la fin de l'année. À la maison de l'association locale, le chef cuisinier donne ses instructions. Attends, faut les laver, hein? Ah bah oui, on va 15 kilos de pommes de terre à éplucher, la brigade des bénévoles ne va pas chômer aujourd'hui. D'autant qu'il y a encore les pommes et les champignons, toujours sous l'intransigeant contrôle du chef. Il faut qu'on les mette dans l'eau, parce que autrement ils vont marcher. Lui est cuisinier de métier, pas du genre à pleurer en épluchant les oignons. J'ai appris mon métier, je suis pas de France, pas tour du monde. Pendant ce temps-là, dans la grande salle de réception, d'autres petites mains dressent une table de fête pour 80 convives. Des personnes d'ordinaire isolées dans ce contexte rural. Ce soir, elles réveilleront ensemble. D'ailleurs, François, l'organisatrice en chef, a tout prévu, y compris le ramassage des participants. عم تصورنا هيك. La nuit tombe, le temps passe. Les images inédites. Tous ceux qui ont fait l'actualité musicale 2008 seront là. Qui sera l'artiste de l'année? Les disques d'or 2008, présentés par Flavie Flamand et Bruno Billon, vendredi à 20h50 sur TF1. Le livret bleu du Crédit Mutuel donne le là à votre soirée musicale. نسيت اشتري لوجو. Derrière les leaders, le 12 qui est venu local joue son bateau. Atteint par la limite d'âge, 10 ans, il n'aura plus le droit de courir en 2009. Les incompassions comme les cadeaux restent au vestiaire et Monseigneur le 9 ne fait pas de carte. À ses côtés, cependant, on sent la favorite Diabolo, prête à bondir sous les doigts de Jean-Michel Bazir. Il va conclure l'année comme il l'a traversée, en dominant les autres. Monseigneur facile la deuxième devant Luc Léa et Papi Kelly qui tire sa révérence en remerciant ses supporters par l'entreprise d'un étiquette de 12 fort bien payé. لا انا قلت مش عم بشتغل تحطهم انت اشتغل على كمان بس عم بقول دون حلو. ايه لانه كله ابيض بشاشه. ابيض على اصفر مش ابيض. اللي على اصفر والحيطان بين انه بشاشه. رغم هيك شوفي انا مبين بالفيلم قبل ما كنا عم نصور انه ماشي. انتبه لاجران السيل. ما عطوش قطش لا. لازم تصوبي وهلا ولا لا والصوت بنشيله كله بنحط موسيقى بس عن ورا ما فيش صوت هلا ما فيش عجقه مش عجقه صوت انه ما خصوش لا ما لما يكون في عجقه بكون حلو بس ايه بيطلع صوت تلفزيون. Sous l'influence d'un flux de nord, regardez les perturbations atlantiques. Elles filent vers le nord et nous avons eu affaire à ce bel arc de cercle de nuages. C'est lui qui a apporté toutes ces pluies verts glaçantes des 48 dernières heures. Oui. C'est lui qui s'éloigne enfin vers l'est de l'Europe. Alors l'anticyclone, je vous l'ai dit, nous protège toujours, mais il favorise maintenant un flux de nord avec une petite faiblesse dans le sud-ouest dont vous profitez enfin les perturbations venues de la péninsule ibérique. Voyez les prévisions de Météo France pour demain matin. On devrait quand même retrouver beaucoup de grisailles, témoins de l'activité d'aujourd'hui, des nuages d'aujourd'hui, beaucoup de grisailles encore demain matin dans le sud-est et dans le nord-est, avec peut-être encore ici ou là un flocon en pleine. Beaucoup de nuages élevés dans la péninsule ibérique, parfois du vent,
نو بس كان عتم يعني. اشتغلتوا 100 يوم ما كان في عجله. انا صرت خايف انه كانكم بتطولوا لانه قلت وقت تسالك مشان الفقره بالتلفن رفقت عشيه سالت كل بياره لانه نبيل قالوا لي صار احيانا بقى عاده نبقى بنشتغل نوال مش نوال اللي كانوا على الفرنتير نوال قالوا يا في بيرسون نبيل ما وقفناش كل النهار كان رجع يقلي على السنتر ما هلا الكريز ما بقعدش يظهروا بقعدوا يظهروا بقعدوا يبيعوا كمان بقعدش يظهروا بصيروا بيشتروا للبيت بضل اوفر من انه يظهروا صرنا نشحت العالم كان في معي سباستيان قلت له بس اعمل الابل بتنزل لي الريدو بتوقف سنقطع بعد 1 سك توقف هونيك بس تسمع الابل بتنزل الريدو قال لي اوكي عملت الابل انا نزل الريدو سمعت شيء؟ سمعت شيء؟ ايه عامل فيها وصلت 90 يعني صار فيه؟ ما بعرف Nouvelle advection, nouvelle advection d'air froid accompagnée d'humidité. Pourquoi? Parce qu'on sera dans un flux de nord et donc non seulement le froid va arriver du pôle, mais en plus l'humidité va arriver aussi de mer du nord. Donc beaucoup d'humidité dans l'extrême nord et les températures continuent à baisser. Une moyenne de moins 5 degrés pour la moitié nord le matin. Ça veut dire que localement, on peut arriver bien sûr à moins 7, voire moins 8 degrés. Lundi, changement de temps. Regardez cette petite fonction que Météo France va demander de mettre une seconde. Mais tout cela reste un petit peu en suspension. Il fera froid, il y aura peut-être des moins 6 pour la moitié nord pour le matin et pourtant davantage de soleil que la veille. Une moyenne de moins 4 degrés le matin pour la moitié sud. Et mercredi, ça sera à peu près pareil, on l'espère, avec un petit peu plus d'éclaircies. Demain, faut-il vous le rappeler, le 1er janvier, je vous souhaite donc une très bonne soirée, un très bon vidéo et je vous retrouve demain. Bisous. Avec une CIC parce que le monde bouge. Les aventures de Jean Jacob, demain à 20h50 sur TF1. Le jour, ça vous dérange. La nuit, ça vous empêche de dormir. Pour lutter contre le rhume 24 heures, il y a un remède, ou plutôt deux. Actifed jour et nuit. Des comprimés jour pour rester actif. سامعة سكرنا الرضاعة على أساس إنه مش الحال وكذا، لك أعطيني C'est plus fort que lui. Médicaments, pourtant tout paracétamol, pas avocason, mais un antimonolitix. بعد شوي بتوصل واحدة قلت له بتوقف برا ما تخليش خلي حدا يفوت قال لي اوكي. Les voitures de Michel Vaillant, collectionnez en reproduction fidèle des voitures les plus grands héros du sport automobile. توصل وحدة قلت له شو بتشوفها أنا جاية هونيك عم بعيد عم فايتة من ورا بالعكس يعني؟ لا مش بالعكس فايتة من المحل على السيرفاس وأنا عم جو سيزي لو شيف دو لا ستاسيون على الكاس. بعد شوي بشوفها فايتة بقول له سيباستيان pourquoi je t'ai mis là؟ قال لي elle m'a fait du charme. Alors خش فيك قلت له tu viens lui taper ses courses en caisse. بعد الناس على نص الريونات العجقة هونيك. خلصت شو اسمه قلت له انتوا بتوقف هون ما بخش حدا يفوت وانا بروح بحش العيال. كان في فيجيل يعني؟ فل الفيجيل التلفن وانا فال الفل مشان هيك ضل سيباستيان معي. طيب كيف ما عملوش هو اوريدي بقى واذا فل قال له باش بدي ضل وفل تلفن للسوسيتي تبعه وقال له باش بيه مشان هيك رجع ضل سيباستيان معي لانه كل مره على دوري ما بكون في حدا. على اساس انا وجوال والفيجيل سي بيان انه وفي البواسونيير عرفت كيف الريسبونسابل سي ان ريسبونسابل مش انه elle m'a fait du charme. بعد شوي
بس سكرنا وبدهم يفلوا قلت له جوسلين allez Sébastien ouvre elle ah non tu vas voir Adèle قلت له j'ai pas le temps si tu es là c'est pour que tu serves à quelque chose allez j'ai fait ma BA pour ce soir c'est ton cadeau de fin d'année je suis restée avec toi قلت له أنا j'apprécie alors autant le faire jusqu'au bout va lui ouvrir la porte qu'elle s'en va قلت لها hé Jocelyne on est vieille, nous, on ne peut pas lui faire du charme. Elle dit, bah voilà, il faut me faire du charme pour aller. Elle dit, la prochaine fois, tu laisses quelqu'un entrer. Allez, la prochaine fois, je ne reste pas avec toi, j'arrive pas à suivre. Bah, tu es, le poissonnier, on veut partir. Elle dit, كلهم سوا بيطلعوا 7 دقايق يعني بس لما بيكون ناطر. قلت له même l'ordinateur il a clôturé, vous n'avez pas descendu encore, changer vos habits et descendre. بسمع دومينيك بيقول له déjà قال له oui avec Adèle on ne joue pas le soir elle c'est pourquoi j'ai dit je vais demander à monsieur Abdian qu'elle soit elle la suppléante et moi je fais le manager pour fermer avec elle quand c'est mon tour de fermeture de fermer avec elle ça on a mis confort traîner pourquoi faire tu dis vous n'êtes pas pressé pour rentrer chez vous là elle laisse Sébastien moi je fais rien ma femme a préparé la maison à 11h, on va au lit. قلت له t'attends même pas minuit. Allez, je lui fêterai le lendemain matin. الساعة 4. لا ما حدا إذا وحده إنه ما في شيء ما إنه إذا بعدين بالآخر إنه بنعرف واحد. لكنه عن طريقة مسح بالآخر يعني شو بده شو ما بده. لا ما مظبوط ما أوقات واحد تعبان إنه بنعرف يعني. إيه فريدريك على أساس بده شي فيلم بنلاقي هالقد في صار حلو يعني. إيه لما نلاقي في عجقة هالقد على أساس كان فادي. فريدريك خلوا الساعة 5 على بكرة من الساعة 7 عشية عملوا الرومبيساج دي ريون بالليل هيك بالنهار ما بيكونش في ايه S'il te plaît, pour l'émission, c'est bien. Il a vécu l'enfer de sa race. Ouais, mais tout de suite, il a continué jusqu'au bout pour la télé. C'est beau la télé. Mais on commence tout de suite par une Miss Météo très très sexy. Ah, regarde. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Thierry Ranaud qui fait Miss Météo.